14일 일요일입니다. 오늘의 주제는 더 이코노미스트에 나오는 투자와 관련된 이야기인데 특히 미국 주식과 다른 나라의 여타 주식들에 대해서 비교해서 이야기하는 겁니다. 최근에 계속 미국 주식만 잘 나가고 다른 나라의 주식들은 흐지부지한 상태이죠. 그래서 그거하고 관련된 기사를 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제목은 Should Investors Just Give Up on Stock Outside America? 인베스터들은 미국 밖에 있는 주식에 대해서 단지 포기해야만 하느냐라는 겁니다. No, but it is getting a lot harder to keep the pace. 아니다는 거죠. 그러나 이러한 신뢰를 갖고 있는 것은 계속 유지하고 있는 것은 보다 더 어려워지고 있다라고 이야기를 합니다. 그러면 읽어보도록 하겠습니다. Spare a thought for the analysts, bankers, and fund managers who make a living from European shares. 그러니까 유로피안 주식으로 생계를 유지하고 있는 애널리스트, 분석가들과 은행원, 그 다음 펀드 매니저들을 위해서 생각을 좀 해달라는 겁니다. Spare thought. If your salary depends on talking up the stock market of the continent that invented them, then you have learned to live with disappointment. 만약에 당신의 샐러리가 talking up 그 컨티넨트, 그 지역의 어떤 스탁 마켓에 대해서 talking up 그만큼 뭔가 좋고 뭔가 부양시키는 그러한 이야기를 하는 데 있어서 의지되고 있다면, 좌우되어진다면, 그리고 그 컨티넨트는 결국 그 스탁 마켓을 invented, 결국 창조하고 만들어낸 건데 거기에 달려있다면 당신은 이러한 실망감으로 해서 실망감으로 사는 것이 배워졌을 겁니다 라고 합니다. 당신은 실망감으로 사는 게 익숙하고 배워졌을 거라는 겁니다. Much of the past two decades, 그러니까 과거의 약 20년 동안의 대부분은 You could have pointed out that Europe stocks are cheaper relative to earning than American stock. 과거 20년 기간이라는 동안은 당신은 지목을 했을 거라는 겁니다. 유럽 스탁들이 훨씬 더 상대적으로 어닝에 비해서 보다 싸다고, 미국 스탁에 비해서. You could have reasonably argued that this portended better investment return or less risk of the crashes. 당신은 이성적으로 주장할 수 있다는 거죠. 이러한 portended, 어떤 잠재적인 보다 좋은 어떤 투자의 이익률과 그 다음에 덜 crash, 결국 이러한 낙하, 즉 파괴, 이러한 추락이란 덜 리스크를 가지고 있다고 주장을 할 수 있다는 거죠. And for the old time that you would have been utterly gloriously wrong. And 그리고 항상 당신은 너무나도 당연하게 gloriously, 영광스럽게 틀렸다는 겁니다. Suppose you had invested in the index of American share at throw of 2009 and held on to until today. 생각해 보라는 거죠. 당신이 미국 주식의 인덱스에 투자를 했다고 합니다. 어디에? 2009년도인 저점에 투자를 했다고 생각한다면 그것을 오늘날까지 유지하고 있다고 생각을 해보라는 거죠. Your portfolio would now be getting for the triple the size that it would have been if you had instead picked a basket of stock listed on the old continent.
See the chart. 당신의 포트폴리오 자체라는 것은 약 3배 정도에 올라와 있을 거라는 거죠. 그 당신이 사이즈, 당신이 해왔던 거에 비해서. 만약 당신이 뭐 하냐면 올드 컨트렌트, 그 유럽에 등록되어 있는 스타그 바스켓을 픽업했다면 당신이 했던 것보다 약 3배 이상 정도의 높은 위치에 와 있을 거라는 겁니다. 그래서 밑에 차트를 보면 그렇게 나와 있죠. 900, 300, 약 3배 정도 됩니다. Just about whenever American shares price crashes, European ones falls about a far or further. When American price rocket, European ones tailed them. 그러면서 미국의 주식들이 crashed, 결국 급락했고 했을 때마다 유럽의 주식들은 더 많이, 더 깊숙이 더 빠졌다는 겁니다. 그리고 미국의 주식이 rocketed, 그만큼 올라갔었을 때 유럽의 주식들은 거기에 그냥 따라갔다는 겁니다. trailed, 그 위에 behind 따라갔다는 거죠. 그만큼 가지도 못하고 선두적으로 가지도 못하고 Even considering the dismal record, the past few weeks has tested the most battle-hardened European equity bulls. 이러한 암울한 기록을 고려하는 가운데 이러한 2주 동안은 뭐냐면 테스트를 했다는 거죠. 가장 유로피안 액츄리에 대해서 가장 bulish한, 가장 긍정적으로 생각한 그러한 사람들을 테스트를 했다는 겁니다. Investor greeted the Donald Trump re-election by sending the American shares to a record high. 투자자들은 도널드 트럼프 재당선을 축하했는데 어떻게 함으로써 미국의 주식을 최고치로 올림으로써 유로피안 스탁들은 그러나 드롭했다는 거죠. European stock have dropped by 4% since the morning of the result. 유럽의 스탁들은 그 결과의 아침 이후부터 4%가 하락했습니다. 그리고 by 5% a peak in September. 9월 달에 있는 픽 이후로 가장 9월 달의 고점 이후로 5%가 하락했다는 거죠. They are not alone. 그들은 혼자만이 아니라는 겁니다. Stock in much of the Asia fell alongside them. 대부분의 아시아 지역에 있는 스탁들이라는 것은 그들과 함께 떨어졌다는 겁니다. It is enough after so many years of American outperformance for the investors to finally throw in the towel and give up on the rest of the world altogether. 이것은 충분하다는 겁니다. 많은 미국의 아웃퍼포먼스, 결국 미국의 상대적으로 더 잘나가는 이러한 주식의 수년 동안 후에 인베스터들이 결국에 마지막으로 포기를 하고 타올을 던지면서 포기를 하는 것, 어떤 거에 대해서 세계의 다른 곳에 있는 주식들에 대해서 다 같이 함께 포기를 하고 타올을 던지는 거에 대해서 결국 충분하다는 겁니다. The case for doing so is certainly compelling. 그렇게 하는 거에 대한 그 경우, 그 케이스라고 하는 것은 확실히 compelling, 상당히 근거가 있다는 거죠. Firms listed in America now constitute nearly 2/3 of the value of MSCI Broadest Index of Global Stock. 그러면서 미국에 등록되어 있는 지금 firm들, 결국 기업들이라고 하는 것은 MSCI의 가장 넓게 있는 전체 글로벌, 전 세계의 스탁의 인덱스에서
약 3분의 2의 밸류를 구성하고 있다는 겁니다. Higher valuation and higher salary for executive have long enticed the most exciting international company to complete the initial public offering in the world's biggest economy. 높은 valuation, 높은 가치, 그것은 결국 그들의 executive, 결국 CEO나 고위 임원들에게 높은 샐러리를 의미하는데 그것들은 가장 익사이링한 어떤 가장 활기가 있는 인터내셔널, 결국 국제 회사를 뭐하도록 세계에서 가장 큰 이코노미, 결국 미국을 말하겠죠. 미국에서 이니셜 IPO를 complete, 완료하도록 뭐하냐면 enticed, 결국 그렇게 동기를 유도했다는 겁니다. 사로잡히게 했다는 거죠. Europe's latest kick in the teeth came on November 12th when the Klarna, a Swedish fintech star, owns the continent's biggest startup, announced that it had filed a regulatory document for American flotation. 유럽에서 최신의 이빨에서의 킥, 그 약간의 킥, 이렇게 이빨들에 있어서의 킥이라는 것은 마지막 안 좋은 걸 이야기하는 거죠. 마지막의 킥이라고. 유럽에서의 안 좋은 마지막 킥이라고 하는 것은 언제 있었냐면 노벰버 12에 있었는데 그때 뭐냐면 스웨덴에 있는 핀테크 스타이면서 한때는 그 유럽의 가장 커다란 스타트업이었던 클라나가 발표했다는 겁니다. 그들은 그 클라나가 뭐냐면 미국에서 주식을 결국 상장하는 것 자체를 위해서 어떤 규제적인 문서들을 filed, 결국 전송했다는 겁니다. 제출했다는 거죠. If the fast-growing firms keep fleeing browsers elsewhere, those markets will have a good reason to remain cheap. 만약에 이렇게 빠르게 성장하고 있는 이러한 회사들이 다른 지역에 있는 어떤 시장을 이렇게 회피하는 것을 계속 한다면 그러한 시장들이라는 것은 싸게 놓여질 만한 그러한 충분한 이유가 있다는 겁니다. good reason이 있다는 거죠. What is more, investors are right to think that Mr. Trump's second term bodes better for the American business than for their rivals overseas. 더욱더 거기에다가 뭐냐면 투자자들은 생각하는 게 맞다는 겁니다. 어떤 생각을 하는 게 맞냐면 미스터 트럼프 두 번째의 재임기가 미국의 어떤 미국 비즈니스를 위해서 더 좋을 것이란 걸, 어떤 그들의 라이벌인 해외에 있는 그들의 라이벌에 비해서 He will almost probably extend the cut to the personal income tax he made in his first term. 그는 가장 extend, 개인 소득의 텍스에 대해서 컷을 연장할 것이라는 거죠. 감소를. 그가 첫 번째 텀에서 실행했던 그런 개인 소득 텍스에 대한 감세 자체를 extend 할 것이고, 그리고 그러한 것은 otherwise, 그렇지 않았으면 내년에 그게 expired, 결국 만기가 되었을 것이라는 거죠. 그리고 may slash the corporation tax too. 그러면서 기업의 텍스들 또한 slash, 결국
감쇄시킬 거라는 겁니다. 그러면 결국 소비자들도 돈이 많아지고 결국 기업들도 돈이 많아져서 경기가 화랑이 되는 거죠. The combination would boost both American firms' revenue and post-tax profit. 이러한 두 가지의 컨비네이션이라는 것은 미국 회사의 매출과 그 다음에 텍스 후 프로핏에 대해서 이윤에 대해서 결국 증강시킬 것이라는 겁니다. Meanwhile, their large and rich domestic hinterland stand them in better stead to weather the tariff and other trade barrier than, say, the companies in Asia's and Europe's poor, more fragmented market. 그러한 와중에 크고 그 다음에 rich, 부유한 도메스틱의 힌터랜드. 여기서 말하는 힌터랜드는 뭘 의미하는지 한번 알아보죠. 힌터랜드란 후배지, 배후지, 어떤 uncharted area beyond the coastal district or riverbank. 그러니까 크면서 부유한 이러한 domestic, 국내에 있는 기업들은 stand them better. 더 좋은 상태에 놓여 있다는 stand 그들 자체로 보다 더 좋은 상태에 있을 거라는 거죠. 이러한 타리프, 관세들을 없애고 피하고 또한 이러한 다른 무역의 배리어들을 회피할 수 있다는 거죠. 어떤 거에 비해서 아시아에 있는 회사나 유럽의 보다 더 푸어한 이러한 회사들보다 그리고 보다 이렇게 프래그멘티드 마켓 결국 이렇게 아시아나 그 다음에 유럽에서 더 빈곤하거나 또한 보다 프로게멘티드 결국 절단되어진 이런 시장에 있는 회사들보다 국내에 크고 부유한 국내에 있는 이러한 주식들이 훨씬 더 어디에 있냐면 좋은 위치에 있다는 겁니다. 어떤 관세나 다른 무역의 장벽들을 결국 피해갈 수 있는, 극복할 수 있는 그런 겁니다. Time for the investor to go all in on America then? 그러면 인베스터들이 all in on 미국에다가 모든 것을 다 투자를 해야 될 시간이냐 물어보죠. Not quite. 그렇지는 않다는 겁니다. Though not because of familiar argument about the power of diversification to de-risk the portfolio. not quite. 충분히 그렇지는 않다고 생각하면서 뭐 때문이 아니라 그러냐면 어떤 익숙한 의견, argument, 주장이라는 겁니다. 뭐에 대해서? 어떤 자기 자신이 가지고 있는 포트폴리오에 대해서 리스크를 줄이기 위해서 어떤 분산의 파워에 대해서 argument 하는 것이 때문이 아니라는 거죠. America's stock market, after all, is increasing the world's owing to its sheer size and the tendency to poach the other countries' stock firms. 미국의 스탁 마켓이라는 것은 결론적으로 증가하게 세계의 그 커다란 사이즈와 세계의 시장이라는 겁니다. 미국의 스탁 마켓이라는 것은 after all 결국에 increasingly 증가하게도 세계의 스탁 마켓이라는 거죠. 뭐 때문이냐면 그 엄청난 사이즈와 그 다음에 다른 나라의 좋은
펌들을 포치, 빨아들이고 간직하는 그러한 경향 때문에 Rather, the reason to look beyond America is disparity between the how exposed its stock market is to the rest of the world, how differently it is valued. 다소 미국 밖을 쳐다봐야 되는 그 이유라는 것은 between how 얼마나 그 스탁 마켓이 exposed 되어 있는가, 뭐뭐 사이에 패러리 있는가, 어디냐면 다른 세계와 있어서 그 스탁 마켓이 다른 세계와 있어서 얼마만큼 익스포저 되어 있는가와 그 다음에 how differently 얼마만큼 다르게 그것이 value 가치가 측정되어 있느냐 그 사이의 그 차이 때문이라는 거죠. 그래서 미국 밖에 있는 그러한 것을 봐야 되는 이유라고 하는 것은 어떤 disparity, 뭔가의 차이 때문이라는 겁니다. A하고 B하고 between A and B입니다. 얼마만큼 그 스탁 마켓이 다른 세계의 마켓과 얼마만큼 익스포저 되어 있고 그 다음에 그것이 얼마만큼 다르게 value가 되어 있는지 가치가 측정이 되어 있는지 Some 40% of the American firms' earning comes from abroad. 약 미국 회사들의 earning, 이익의 약 40%는 해외에서 옵니다. 반면에 그 와중에 foreign firms received 20% of their earning from America. 외국의 firms, 기업들이라고 하는 것은 미국으로부터 약 20%의 그들의 earning, 이익을 가지고 옵니다. 받는다는 거죠. Thus, a big chunk of the profit of the two groups are made, broadly speaking, in the same place. 그래서 이러한 두 개의 그룹의 어떤 이익의 가장 커다란 부분은 만들어진다는 거죠. Broadly speaking, 크게 생각해서 똑같은 장소에서 결국 미국에 있는 60%, 20%. 그러니까 미국 회사의 어닝의 약 40%는 해외에서 오는 거고, 그리고 외국 회사들의 foreign firm, 외국 회사들은 미국으로부터 약 20% 그들의 어닝을 받는다는 겁니다. 그래서 두 개의 그룹, 그 두 개의 그룹이라는 것은 미국 회사와 그 다음에 외국 회사들입니다. 그 대부분은 두 개의 그룹의 이윤의 가장 커다란 할당 부분이라고 하는 것은 만들어지는데 똑같은 플레이스에서, 똑같은 장소에서 만들어진다는 겁니다. Broadly speaking, 크게 이야기해서, 넓게 이야기해서 그렇다는 겁니다. In spite of this, American companies are valued eye-popping higher relative to the earning than non-American one. 그럼에도 불구하고 미국의 주식이라고 하는 미국 회사들이라는 것은 훨씬 eye-popping, 고밸류, 훨씬 더 높게 밸류가 쳐져 있다는 겁니다. 자기의 earning에 비교해서 뭐보다 다른 비아메리칸 기업들에 비해서 훨씬 더 earning에 대한 그들의 가격이 훨씬 더 높다는 거죠. 아이파핑은 눈이 휘둥그레질 줄만큼. The difference is often justified by their better profit margin. 이 차이라고 하는 것은 어떤 profit margin에 의해서 보다 더 높은 profit margin에 의해서 정당화되어지고 보다 더 좋은 경영진 그리고 더 높은 성장률에 의해서 정당화되어진다는 거죠. Fair enough. 공정하다는 거죠.
이치에 맞다는 거죠. However, another way of looking the valuation gap is that in order to get from the earning to share prices, the market scale them up by radically different multiple based on whether they are made inside and outside America. 그러나 이러한 밸류에이션 갭을 보는 데 있어서 다른 방법이란 건 뭐냐면 어떤 from, in order to get from earning to price shares, 어떤 earning으로부터 어떤 share price, 주가의 가격들을 얻기 위해서 market scale, 마켓은 scale them up 한다는 거죠. 다른 radically 매우 급진적으로 다른 멀티플을 가지고 뭐의 베이스에 대해서 whether they are made inside and outside America, 그들이 미국이냐 미국 밖에서 있느냐에 따라서 radically 매우 급진적으로 다른 멀티플을 적용한다는 겁니다. This is peculiar. 이것은 특이하다는 거죠. And 그리고 much hard to justify. 이것은 뭐라면 정당화하기에는 보다 훨씬 더 어렵다는 겁니다. Suggesting that valuation may have fallen out of the head and may eventually be subject to a correction. 그리고 이 valuation이라고 하는 것은 약간의 fallen out of the whack, 완전히 어떤 정도치에서 벗어났고 결국 이거는 조정의 빌미가 될 것이라는 겁니다. Eventually, 결국엔 조정에 결국 subject to, 노출되어 있다는 거죠. With the American shares more expensive than at almost any other time in history, that would hardly stretch belief. 이러한 미국의 쉐어들이 어떤 히스토리상으로 역사적으로 어떤 다른 시대보다도 훨씬 더 비싸게 있는 상황 안에서 그것은 뭐냐면 이러한 믿음을 절대 이 믿음 자체를 스트레치하는 게 결코 아니라는 거죠. 거의 하지 않는다는 거죠. 그러니까 그 믿음이 거의 맞다는 겁니다. 결국 너무나도 많은 밸류에이션을 너무 극단적으로 미국 주식에다 줬다는 거죠. 의미는. It is a lot more difficult to believe after such a long and consistent spell of the exceptionalism that American stock might no longer be an investor's best bet. 이것은 믿기에 훨씬 더 어렵다는 거죠. 뭐뭐한 후에 그러한 길고 지속적인 어떤 exceptionalism, 결국 탁월함의 그러한 spell, 능력, 그것은 능력 후에 뭘 믿겠냐면 미국의 스탁들이 더 이상 투자자들을 최고의 뱃이 되지 않는 거라고, 그것을 믿는다는 것은 어렵다는 겁니다. 보다 더 어렵다는 겁니다. For a while, 당분간 they may well be, 그들은 아마 그럴지도 모른다는 거죠. But do not write up the chances. Sooner or later, those European fund managers will sing a cheerless song. 그러나 이러한 기회들을 write up, 지우지 말라는 겁니다. 조만간에 이러한 유로피안 펀드 매니저들이 뭐 할 것이다? 보다 더 활기 있고 유쾌한 노래를 부를 것일 거라고 이렇게 예측을 합니다. 결국 지금 여기에서 이야기하는 것은 미국 주식이 지금 이만큼 지금까지 지속적으로 다른 시장에 비해서 훨씬 압도적으로 상승세를 쥐어간 것은 다른 회사, 해외에 있는 다른 좋은 회사와 성장률이 높은 회사들이 미국에다가
미국 주식시장에 상장을 함으로써 그만큼 부익부 빈익빈이 된 상태인데 거기에 따라서 밸류에이션을 측정이 됐습니다. 그러나 알고 보면 이 미국 시장에 있는 회사들이 세계에서 벌어들이는 그러한 수익과 그 다음에 미국이 아닌 회사들이 미국에서 벌어들이는 그 수입 자체에 보면 그걸 따져보면 결국엔 두 시장에 있는 그러한 기업들은 대부분이 동일하게 전 세계에 걸쳐서 많은 수입들을 특별한 지역이 아닌 여러 세계 곳곳에서 결국 수입을 창출해내고 있다는 겁니다. 그런데도 불구하고 이렇게 많은 밸류에이션의 갭이 일어나는 것은 조금 이성적이지 않다는 거죠. 그래서 이성적이지 않기 때문에 언젠가는 커렉션, 언젠가는 조정이 나와도 크게 놀랍지 않는다는 겁니다. 그래서 이제 미국 스탁보다는 유럽에 있는 펀드 매니저들이 보다 더 기쁜 노래를 부를 수 있는 때가 있을 거라는 거죠. 그게 지금에 있는 현상이 오래 더 갈 수도 있지만은 결국에는 나중에는 이 커렉션이 온다는 데에 대부분 동의를 하고 있는 그러한 이 기사 아리클이라고 보면 되겠습니다. 결국 현재 있는 상태에서 미국 주식에 투자하는 것 자체는 약간의 위험도가 높다는 것을 알고 있는 거고, 그 다음에 이를 통해서 현재 상태에서 다른 신흥국가나 다른 대륙에 있는 유럽에 있는 주식을 사는 것이 자체가 보다 더 안전하고 리스크가 더 없다는 것을 알 수 있는 그런 기사였습니다. 그러면 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.